ہے میں نے عمر کو کہا کہ محمد کا سر لے کر کے آنا، وہ تو محمد ہی کو کعبے میں لے کر کے آ رہا ہے، وہ تو محمد ہی کو کعبے میں لے کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر آگے گئے، جا کر کے کہا او مکے کے بڑے بڑے ظالموں، او مکے کے بڑے بڑے کافروں، سنو اور کان کھول کے سنو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بیٹے یتیم ہو جائے تو آئے عمر کا راستہ روک کر کے دکھائے۔ روکنا کیا تھا، کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ عمر کے آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر کے بات کر سکے۔ حضور نے، عمر نے اعلانیہ اسلام کو پرچار کر دیا، اللہ نے عزت دے دی۔ اسی لیے جو شاہ نے کہا تھا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں۔ حضرت ابو بکر جب کلمہ پڑھے تھے، حضرت حمزہ اور جتنے صحابہ حضرت عمر کو ایمان لانے سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے، حضور نے فرمایا چھپ کے رہنا، بچا کے رہنا، دائرے میں رہنا، اپنے گھروں میں عبادت کرنا، چھپ چھپ کی عبادت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جان جائے تمہارے ایمان کے بارے میں اور پھر تم پہ وہ حملہ کر دیں۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ جو ایمان لاتے تھے حضور پر، اور جب کافروں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ایمان لے آیا تو کافر اس پہ ظلم کرتے تھے، اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا قتل بھی کر دیتے تھے، ان کی جان بھی لے لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر چھپے رہو، چپے رہو، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرو، اعلانیہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائے۔ اور ہوتا بھی یہی تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ جب چھپ چھپ کی عبادتیں کی جانے لگی تو حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہونے لگی۔ حضور تھوڑی سی اللہ کے بارگاہ میں آئے اور پھر کعبے کے پاس آ کر کے اللہ سے کہا، کعبے کو پکڑ کر کے کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اللہ اللہم اعز الاسلام، مولا اسلام کو عزت دے دے۔ اچھا جتنے صحابہ حضرت عمر سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں جتنے صحابہ تھے ابھی وہ اسلام کو عزت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، وہ وقار نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، وہ بلندی اسلام کو نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، وہ اونچائی اسلام کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ حضرت عمر سے پہلے کتنے صحابہ ایمان لے آئے تھے، کتنے صحابی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے یہ دعائیں کیوں مانگی؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اسلام کو عزت دے اور مسلمان کو عزت دے۔ یعنی ابھی جتنے ہیں ابھی عزت وہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ اچھا ملنی بھی کیسے تھی عزت، کس کے ذریعے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس جا کر کے یہ دعا کری، اللہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، عزت نہیں ملی اور عزت دے، بلندی دے، اونچائی دے، ابھی نہیں ملا ہے۔ اچھا ملنا کیسے ہے؟ اگلا جملہ حضور کا دعاؤں میں کہتے ہیں عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، کہ یا تو عمر کو دے دے خطاب کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ خطاب کا بیٹا عمر دے دے، یا عمر دے دے عمر بن حشام، حشام کا بیٹا ابو جہل۔ ہائے اچھا یہ دونوں جو تھے نا حضرت عمر اور ابو جہل، یہ دونوں مکے کے بڑے سردار تھے، بڑے سردار تھے، بڑے سردار تھے، بولے تو دبنگ تھے اس زمانے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
जब ये दुआ करते कि मौला इज्जत दे इस्लाम को, या उमर के जरिए या अबू जहल के जरिए। और हुजूर जानते थे कि ये दोनों में से अगर अबू जहल ईमान ले आता है या उमर ईमान ले आता है, इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, मुसलमान को भी इज्जत मिलेगी। और मिलना ही था, इसलिए कि दुआ रसूलुल्लाह की थी। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर दुआ करे और अल्लाह कबूल ना करे? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, हुजूर ने दुआएं मांगी, दो दुआएं, एक उमर दे दे या अमर दे दे, ये एक ही दुआ में, और दूसरी ये कि इस्लाम को इज्जत दे दे। अच्छा, हुआ भी यही कि अल्लाह ने उमर को भी दिया, उमर को भी दिया, और इज्जत भी इस्लाम को मिली। और उमर के आने के बाद जो इस्लाम को इज्जत मिली, आज 1450 साल गुजर गए, आज तक इस्लाम की इज्जत में कोई कमी नहीं आई। और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम की इज्जत मिलती रहेगी, इसलिए कि इस्लाम की इज्जत के लिए हुजूर ने दुआ मांगी है। अच्छा, उमर, हजरत उमर और अबू जहल दोनों इस्लाम के दुश्मन, दोनों कट्टर दुश्मन। अच्छा, दुश्मनी ऐसी थी हजरत उमर की कि हजरत उमर ना मुसलमानों की आंख को निकाल लेते थे दुश्मनी में, मार के पीट के। जब वो कुफ्र के हालत में थे, जब वो गैर मुस्लिम थे, तो वो मुसलमानों की आंख को निकाल लेते थे। अच्छा, हुआ ये कि अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, मौला उमर दे दे या अमर दे दे। अमर कहते हैं अबू जहल को, अमर कहते हैं अबू जहल को। अच्छा, आप सब अबू जहल समझ गए, लेकिन अमर नहीं समझे। क्यों? अमर अबुल हिकम था, बड़ा पढ़ा लिखा था, आलिम था, लेकिन खुदा की कसम वो गुस्ताखे रसूल था। उसका नाम अमर था, लेकिन हुजूर ने कहा था, अबुल हिकम तू अमर नहीं बल्कि अबू जहल है। आज तक पूरी दुनिया अबू जहल का असर नाम भूल गई है, और जो हुजूर ने अबू जहल कहा था, आज तक पूरी दुनिया उसे जाहिलों के बाप के नाम से जानती है। ये हुजूर की शान। अच्छा, हुजूर ने जब दुआएं मांगी तो दोनों को मांगा, और ये नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह उमर ही को दे दे या अमर ही को दे दे। नहीं, अल्लाह कहा कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, नहीं मौला, मैंने दोनों को तुम्हारे पास रख दिया है, मैंने दोनों की तमन्नाएं तुम्हारे पास रखी है। तू जिसे दे दे मैं उसे रख लूंगा, तू जिसे दे दे मैं उसे रख लूंगा। फिर मेरा तखय्युलाना अंदाज, कासी का तखय्युलाना अंदाज सुनिए। वो कहते हैं कि अल्लाह ने फिर जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्रील जा दोनों के दिल ले आ। अबू जहल का भी लेकर के आ, उमर का भी लेकर के आ। ला देखे तो सही, ला देखे तो सही, उमर को भी रसूल ने कहा है उमर ईमान ले आ। अबू जहल को भी हुजूर ने कहा है अबू जहल ईमान ले आ। लेकिन जिब्रील लाओ तो सही, देखे उमर ईमान क्यों नहीं ला रहा है और अबू जहल ईमान क्यों नहीं ला रहा है। अल्लाह ने देखा, परखा, देखने के बाद कहता है, जिब्रील पता है अबू जहल ईमान क्यों नहीं लाता है? मालूम है उमर बिन खत्ताब क्यों नहीं ईमान लाता है? जिब्रील भी कहते हैं, अल्लाह तू जानता है, तू बता। अल्लाह कहता है, देख अबू जहल जो है ना वो घमंडी है, अबू जहल घमंडी है, तकब्बुर वाला है, गुरूर वाला है। और अंजाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अबू जहल हालांकि पढ़ा लिखा है, आलिम है, लेकिन इसके दिल में घमंड है, लेकिन ये तकब्बुर वाला है, लेकिन ये गुरूर है, इसके सीने में गुरूर है, तकब्बुर है, हसद है नबी के लिए, इसलिए कि ये अबू जहल ईमान इसलिए नहीं लाता है कि ये मोहम्मद से, ये रसूलुल्लाह से हसद करता है, जलन करता है, तकब्बुर करता है, घमंड करता है, गुरूर करता है। लेकिन
लेकिन सुनो उमर ईमान क्यों नहीं लाता मालूम है? अल्लाह तू बताना। अल्लाह का फिर वो जवाब, उमर इसलिए ईमान नहीं लाता कि उमर ला इल्म है, पढ़ा लिखा नहीं है। उमर पढ़ा लिखा नहीं है, उमर के पास तालीम नहीं है। हालांकि अबू जहल के सामने मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा या नहीं पढ़ा? हालांकि में अबू जहल के सामने चांद तो टुकड़े हो गए। हालांकि में अबू जहल के सामने हुजूर ने कई मौजज़ात दिखाए। अबू जहल के सामने दरख्त अपने जड़ों को कबाड़ के हुजूर के पास आ गया, लेकिन अबू जहल इतना घमंडी था फिर भी वो ईमान नहीं लाता। लेकिन उमर के सामने एक भी मौजज़ा नहीं, लेकिन हुजूर ने उसे भी कहा उमर ईमान ले आओ, लेकिन उमर ईमान तब भी नहीं लाते। लेकिन होता क्या, अल्लाह कहता है ना कि वो जो इल्म के मामले में घमंडी करे या अमल के मामले में या धन दौलत के मामले में, याद रखिए कि तकब्बुर, हसद, जलन एक ऐसा जहर है कि इंसान खुद करता है, उस जहर को खुद पी लेता है और फिर चाहता है कि मर हो जाए। जिससे हसद करता है, अच्छा हसद एक ऐसा जहर है कि इंसान खुद पी ले और चाहता है कि मर हो जाए। अबू जहल का हाल यही था कि अबू जहल चाहता था कि अबू जहल हसद भी करता, जलन भी करता और चाहता कि माशाअल्लाह मोहम्मद बदनाम हो जाए, चाहता कि माशाअल्लाह मोहम्मद की इज्जत कम हो जाए। लेकिन वल्लाह फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उसे तो मुस्तफा को तो अल्लाह ने रोशन करना था, दीन इस्लाम की इज्जत को तो अल्लाह ने फैलाना था। और हुआ यही कि अबू जहल अपने तकब्बुर के बिना पर, अपने इल्म के घमंड के बिना पर रसूलुल्लाह के दामन से अलग हो गया। अल्लाह की शान देखिए कि जो ला इल्म था, जो बिना पढ़ा लिखा था, जिसके पास दीनी तालीम नहीं था, उस उमर के सीने में अल्लाह ने दीन की मोहब्बत पैदा कर दी। उस उमर के सीने में अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत डाल दी, उसके दिल को नरम कर दिया और उसके कदमों से, रसूल के कदमों से अल्लाह ने उमर को लगा दिया। और जब उमर रसूलुल्लाह के कदम से लगे तो खुदा की कसम इस्लाम को इज्जत भी मिली, बुलंदी भी। और क्या कहने उस उमर के कि जिसने कलमा पढ़ा, दूसरा खलीफा बना, वो सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि आधी दुनिया का हुक्मरान बना, आधी दुनिया पे हुकूमत किया। अल्लाह ने कह दिया कि जो घमंडी होगा, जो तकब्बुर होगा, जिसके दिल में गुरूर होगा, अल्लाह उसको नबी के कदमों से हटा के जहन्नम में फेंक देगा। और जो ला इल्म होगा, जो ला इल्म होगा, जिसके सीने में इल्म नहीं, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं, अल्लाह उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल के मुस्तफा के कदमों से जोड़ देगा। फिर हुआ यही, आपने यहाँ सुना होगा कि हजरते उमर ना प्यारे आका को माज़ला कत्ल करने जा रहे थे या नहीं? जा रहे थे या नहीं? जा रहे थे, ये आप लोगों ने सुना हुआ होगा कहीं ना कहीं। लेकिन रास्ते में एक शख्स बोला उमर किधर जा रहे हो? हज़रत उमर कहते हैं वो जो मोहम्मद दीन की बातें कर रहा है, हमारे खुदाओं को झूठा कह रहा है, उस मोहम्मद को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। वो शख्स कहता है सुन, तुम मोहम्मद को कत्ल करने माज़अल्लाह बाद में जाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कत्ल करने बाद में जाना, पहले अपने घर जा, अपनी बहन को जा करके देख तुम्हारी बहन का क्या हाल है। जब अपनी बहन के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन खुद ईमान ला चुकी थी रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी बहन तो खुद ईमान ले आई थी, उसके बहनों खुद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुके थे। हज़रत उमर गए बहन के घर, देखा उसकी बहन, उनकी बहन कुरान पढ़ रही है, ईमान ला चुकी है। हज़रत उमर जलाली में आए, जोश में आए, गुस्से में आए और कहते मेरी बहन क्या तू क्या कर रही है, तू कुरान पढ़ने लगी है? उसकी बहन कहती है हाँ मैंने ईमान ले आया, मैं ईमान ले आई हूँ, मैं रसूल का कलमा पढ़ चुकी हूँ। हज़रत उमर कहते हैं छोड़ दे उसका दामन। हज़रत उमर कहते हैं छोड़ दे मोहम्मद का दामन, छोड़ दे।
حضرت عمر کی بہن کہتی ہے تو میری جان لے لے مگر میں محمد کا اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا یہی جواب ان کے بہنوں ہی کا بھی تھا، لیکن کیا کہنے حضرت عمر غصے والے صحابی تھے. انہوں نے اپنے بہنوں کی داڑھی کو پکڑا اور پٹک دیا، مارا، دھمکیاں دی، چھوڑ دے محمد کا دامن. بہن اور بہنوں دونوں کہتے ہیں نہیں چھوڑتا، تو جان لے لے مگر میں دامن اسلام نہیں چھوڑتا. ان کے بہنوں کہتے ہیں میں نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا. اس کی بہن بھی کہتی ہے میں محمد کے دامن کو نہیں چھوڑتی. اچھا کیا بات ہے اس کے دل میں؟ کہا میں تجھے قرآن سناتی ہوں. قرآن سنتے ہیں ان کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے دعا بھی تو مانگی تھی نا، دعا مانگی تھی نا، ان کے دل کو نرم کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ میں خود پڑھوں، میں خود دیکھوں. ان کے بہن کہتے ہیں ٹھہر جا، یہ پاک قرآن ہے، اسے چھونے کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے. پہلے جائیے پاک ہوئیے، غسل کیجیے، پھر آئیے. اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا، اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا. پھر حضور کی بارگاہ میں جانے لگے. اور جا کیسے رہے تھے؟ بے میان تلوار یوں لہراتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں. ایک صحابی دیکھ لیے، اب وہ دوڑ کے حضور کے بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں آج عمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ننگا ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں آنے دو، اگر عمر کا ارادہ صحیح رہا تو اسے اللہ اسلام سے ضرور نوازے گا، اور اگر اس کے ارادے ٹھیک نہ ہو تو اسی کے تلوار سے اس کا گردن الگ کر دیا جائے گا. حضور نے کہا اچھا حضرت عمر آئے. حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں عمر کیسے آئے ہو؟ عمر کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کا کلمہ پڑھ لوں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کا کلمہ پڑھ لوں. اچھا مختصر حضور نے کلمہ پڑھا دیا، حضور نے کلمہ پڑھا دیا. حضرت عمر مسلمان ہوئے. اچھا یہ دیکھیے یہ دعا کل قبول ہو گئی تھی. سبحان اللہ. آج دعا حضرت پیارے آقا السلام مانگتے ہیں اور کل عمر ایمان لے آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے میں نے حضور کی دعا کو قبولیت تک کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ تو ایسا لمحہ تھا کہ حضور آج دعا کرتے ہیں، کل فوراً عمر ایمان لے آتا ہے. حضور نے آج اسلام کی عزت مانگی، اللہ نے کل اسلام کو عزت دے دیا. حضرت عمر ایمان لاتے ہیں اور کچھ سوال کرتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور سے حضرت عمر کچھ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا آپ جھوٹے ہیں؟ پیارے آقا کہتے ہیں نہیں. کیا آپ کا خدا جھوٹا ہے؟ پیارے آقا کہتے ہیں نہیں. یا رسول اللہ پھر آپ سچے ہیں؟ پیارے آقا کہتے ہیں ہاں میں سچا ہوں. کیا آپ کا اللہ سچا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں میرا اللہ سچا ہے. حضرت عمر کا یہ تاریخی جملہ جس کو میں نے خود پڑھا پھر میرا دل مچل اٹھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ سچے، آپ کا خدا سچا، آپ کا اسلام سچا، آپ کا دھرم سچا، آپ کا مذہب سچا، آپ سچے، تو یہ کیا بات ہے کہ سچے خدا کی عبادت چھپ کے کی جائے اور جھوٹے خداؤں کی عبادت سرے عام کی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی، اب عبادت اور رب کی بندگی سرے عام کھلے عام کیا جائے. حضرت عمر آقا کے ساتھ کعبے کی طرف چلے ہیں. اچھا حضرت عمر آگے آگے، ان کے پیچھے حضرت حضور کے چچا ان کے پیچھے، اور ان کے بیچ میں درمیان میں حضور چل رہے ہیں. اچھا عمر آگے آگے، حضور پیچھے پیچھے. مطلب کیا؟ عمر کہہ رہا ہے آج محمد کو پہرا دینے والا، آج محمد کی جان کی حفاظت کرنے والا عمر آگے آگے آئے گا. اور کعبے میں پہنچے، کعبے کے پاس پہنچ کر کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ انہوں نے کہا تھا کہ اے عمر جا محمد کا سر لے کر کے آنا. لیکن جب وہ لوگ دیکھتے ہیں نا سالہ کیا بات ہے نا، وہ لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے. کہتے ہیں یار عجیب سی بات ہے، میں نے عمر کو کہا کہ محمد کا سر لے کر کے آنا، وہ تو محمد ہی کو کعبے میں لے کے آ رہا ہے، وہ تو محمد ہی کو کعبے میں لے کر کے آ رہا ہے. حضرت عمر آگے گئے، جا کر کے کہا او مکے کے بڑے بڑے ظالموں، او مکے کے بڑے بڑے کافروں، سنو اور کان کھول کے سنو. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بیٹے یتیم ہو جائے، تو آئے عمر کا راستہ
रास्ता रोक करके दिखाए। रोकना क्या था, किसी में इतनी जुर्रत न थी कि उमर के आंखों में आंखों डाल करके बात कर सके। हुजूर ने, उमर ने ऐलानिया इस्लाम को प्रचार कर दिया। अल्लाह ने इज्जत दे दी। इसीलिए जो शाह ने कहा था कि मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूमे जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। वमा अलैना इल्लल बलाग।